Okay, one more time. 1, 2, 3, check. So Dipti, we don't have audience are not able to hear me, so we are just checking with that setting. Oh, okay. Yeah. Okay. Is it good, Sudeep? Huh? Okay. Okay, we are finally good. But guys, before I talk about today's wondrous woman, so I just want to say what is wondrous woman. So guys, wondrous woman, the concept is about women creating wonders. Now, what do you mean by wonders? Because I think everybody has this capacity of creating magic, right? Because it's all about the magic and the passion that we have. But guys, magic, it doesn't get created just by, like a magic wand or something. I know Dipti will really agree with me, but guys, it takes a lot of yes, Dipti, it takes a lot of effort. It takes a lot of consistency, and more than that, passion for something that you really like. That's your own field. Guys, with this, I really want to welcome Dipti. Hold on with that. Let me get Dipti on screen with me. Yes. Hi Dipti, welcome. So Hi. you are my Hello. woman in acting for today. So before I ask you questions, Dipti, I want to introduce yourself to the audience because so basically this whole live is going to be Marathi and English mix, guys, because even I come from a Maharashtrian family and I think Dipti is also Marathi. So तिला बघून मला Yeah. मराठी बोलावंसं वाटतंय. So guys, Dipti has this lovely background from where she's coming from. But something that I really want to tell about Dipti is, like, I think we all know that coming into acting, coming into theater is not easy, guys. It's all about, some or the other way people have godfathers in the acting industry and then they work towards it and then they finally enter this world, right? But something that about Dipti, आणि मला खरंच खूप कौतुक वाटतं that without having any godfather into this acting industry, there she is making her mark in the industry today for last 7 years. So guys, Dipti is of course I'm going to allow her to tell her about herself. But very quickly, guys, she's born and brought up in Pune. And Dipti, guess what? I think I didn't tell you this. Even I am an architect by education. So Oh, really? yes, I know something I that didn't we know can this. connect, and I think this life can go for next 5 years of architecture, right? I guess we have a lot to talk about. I know, and I think audience are going to be surprised that oh my God, Shweta said the live is not going to be more than 40 minutes, 45 minutes, but we end up talking for the whole night or something. Guys, YouTube doesn't have a limit, so all the best to you guys. You just have to bear with us. So guys, Dipti is by education architect, but I really want to appreciate some of the things that she is. So she has been acting into different film which is called as Cycle, which is directed by Prakash Kunte. One of them also we have Miss You Mister by Samir Joshi. So Dipti, I'm just reading some of the movies which quickly I can read. Then we have this lovely name, I love this name, Home Sweet Home by Rishikesh Joshi. Then we also have Me Shivaji Park by Mahesh Manjrekar. Who doesn't know Mahesh Manjrekar? Dipti, it's a good mark. But guys, films is not the only thing. We also have Dipti in theaters. And right now, I think Dipti, this is your ongoing project, right? Haravlelia Patyansa Bangla. This is you're working in that. So that is her theater work which is already on. Ongoing and Yes. I think you're working as Nidhi there, am I right? That's your role in that. Yes. So she is working as Nidhi. So guys, if you're catching on the theater, if you are a theater lover just like me, I think you should wait for Dipti's next show. Then guys, something, and I think Dipti, daily soap जेव्हा मी म्हणते ना, believe me that this daily soap has saved my mom dad from coming out of this COVID depression. Because I think इतकं छान entertainment सगळ्यांना झालंय. So thanks to you guys that, for some months maybe I think episode shoot थांबलं, but you guys were again on your feet, coming back आणि shooting on झालं. I'm sure everybody in Maharashtra today, they must be blessing you that thank God my serials are back, right? So guys, some of the daily soap I want to take the names. तुझं माझं जमेना, Zee Marathi. Dipti, I am a fan of Yeah, this. that was my first Yes, one. yeah. Even my mom talks a lot about it. Then we have Sang Tu Ahes Ka Star Pravaha. Then she's also on Colors Marathi. current serial. Yes.
This is so nice, Dipti. And guys, some of the advertisement as well. So, Dipti, with this knowledge, I welcome you to Wondrous Woman. And thank you so much. I Thank know. you very much. Thank you so much to Sudeep first because he connected with, like you're a good friend of him. So, thank you so much. And I think you don't even know me and you just said, yes, Shweta, let's do this interview. So, thank you so much, guys. And Dipti, I'm going to repeat this again. You are such a pretty face. I think मी तुला फोनवर already सांगितलंय, but again I want to tell you, not only pretty face, but the way Thank you you, talk, thank I feel really positive about you. So thank you so much. So Dipti, माझा आज पहिला for inviting me. थँक्यू. सो माझा आज तुला पहिला प्रश्न असा आहे की मोर दॅन दॅट की म्हणजे हे जे तू लाईफ आत्ता अचीव केलंस, अचीवमेंट आहेत. आय नो, आय थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हू आर रिअली अमेझिंग दे विल ऑलवेज से की नाही मला अजून खूप अचीव करायचं आहे. बट वॉट एव्हर यू आर टुडे, कुड यू वॉक अस थ्रू दिस जर्नी फ्रॉम बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन पुणे, लाईक नंतर मग आर्किटेक्चर आणि म्हणजे टेल अस मोर. It was खूपच फिल्मी स्टोरी आहे कारण आय गेस इट वॉज डेस्टिनी who played the most important role in my film, वाव. my life's film. Exactly, yes. I have been born and brought up in Pune, and then I did my graduation from BNCA, Architecture College. Yeah. Then I was doing job, and as you're also an architect, तुला पण माहित असेल Gosh. की जे क्रिएटिव्ह ग्रूमिंग आपलं होतं आणि नंतर Reality is job different. मध्ये तसं काहीच घडत नाही. I know. And it all comes to rules and regulations and bylaws and हे सगळं. So I was getting bored actually की जे सगळं क्रिएटिव्हिटी होती ती कुठेतरी मागे पडत होती आणि बाकी सगळ्यामध्ये जास्त काम चालू होतं आणि आय वॉज बोर्ड कारण मला रिअलाईज झालं की मला मोनोटोनस जॉब नाही आवडत आहे करायला. डेस्क जॉब जो आहे आय कॅन डू इट. मग मला साईट विजिट्स असायच्या तेव्हा आय यूज टू एन्जॉय किंवा अजून काही असं इंटरेस्टिंग काम असेल तर दॅट आय यूज टू एन्जॉय. Enjoy. पण डेस्क जॉब वॉज लाईक की माझं असं घड्याळाकडे लक्ष असायचं कधी 6 वाजता कधी 6 वाजता. Tell me about it. Like that for me. So just to have some fun and to entertain myself, I joined this acting classes. प्रशांत दामलेचं टी स्कूल तेव्हा नवीन आय गेस Yes. झालं होतं. So just to have some fun, Okay. I joined those classes. आणि आय हॅड लॉट ऑफ फन देअर कारण तिथे ॲक्टिंग होतं, सिंगिंग, डान्सिंग असं ओव्हरऑल सगळं एक पॅकेज होतं. सो आय वॉज हॅविंग ग्रेट टाईम देअर. पण तेव्हा पण असं काही हे नव्हतं की मला ॲक्टर व्हायचं आहे. नथिंग कधीच असं वाटलं. Okay. पण देन मी सुदर्शन जे पुण्यात आहे इंटिमेट थिएटर Yeah. शुभांगी दामलेंचं, Hmm. तर तिथे मी नाटकं बघायला जायचे आणि मला असं तो जो एक जॉनरा होता तिथे जी नाटकं व्हायची तर ती मला बघायला आवडायची रादर दॅन कमर्शियल मूवीज Hmm. किंवा सिरियल्स किंवा प्लेज असं Okay. सगळं. सो मी ते बऱ्याचदा जायचं बघायला आणि तिथे मी एकदा अनिरुद्ध कुटवट सरांचं महापूर नावाचं एक नाटक म्हणलं अँड आय वॉज लाईक वाव हे काय म्हणजे मी असं काहीच मी कधी काही पाहिलं नव्हतं. सो आय वॉज लाईक वाव यार हे कसले भारी लोक आहेत आणि असे सगळे आय वॉज मेस्मराइज्ड. आणि मग त्यानंतर एकदा परत मी असं कुठेतरी नाटक पाहायला गेले आणि तिथे आय सॉ नोटीस बोर्ड आणि तिथे लिहिलं होतं की अनिरुद्ध कुटवट सर इज गोइंग टू कंडक्ट सम वर्कशॉप्स अँड 20 days वर्कशॉप आणि सो त्याची ती नोटीस होती. सो आय रजिस्टर्ड फॉर दॅट वर्कशॉप. आय गॉट सिलेक्टेड आणि इट स्टार्टेड. तेव्हा पण माझ्या डोक्यात काही असं नव्हतं पण त्या वर्कशॉपनी ॲक्च्युली इट चेंज्ड एव्हरीथिंग फॉर मी. इट चेंज्ड मी ॲज अ पर्सन. Okay. It gave me a different perception looking at life, looking at people. Gave me sort of different dimension ज्याचा मी कधी विचार नव्हता केला जे आपण आपल्या आर्किटेक्चर लँग्वेजमध्ये पण बोलतो फोर्थ डिमेन्शन. आय डिडंट नो व्हॉट वॉज दॅट. Okay.
सो मला असं वाटलं की दिस इज दॅट फोर्थ Dimension डिमेन्शन, or द something. वर्ल्ड ऑफ इमोशन्स, द वर्ल्ड ऑफ Wow. इमोशन्स. सो ते मला कसं अँड इट ॲक्च्युअली हिट मी समवेअर की दिस इज म्हणजे हे मला माहीतच नव्हतं आणि हे काहीतरी खूप वेगळं आहे. अँड आय फेल्ट दिस इज वेअर आय बिलॉंग. आय डोंट नो ते आता मी तो एक्झॅक्ट मोमेंट एक्सप्लेन नाही करू शकणार Yes. की ते कधी कसं काय, बट आय जस्ट फेल्ट की दिस इज वेअर आय बिलॉंग टू. आणि सरांनी पण मला खूप एनकरेज केलं, Okay. पण तरी असं काही एवढं माहिती नव्हतं की काय कसं हे जमवायचं असतं, मग कुठे जायचं काय. शुभांगी दामले शुभांगी मावशीने मला हेल्प केली मी जेव्हा Okay. तिला भेटायला गेले की मला पण असं काहीतरी एक छोटंसं नाटक करायचं किंवा Okay. काय. आधी तिने So, मला but I think तू फक्त एक audition मजा ला- म्हणून किंवा फन म्हणून म्हणाली असशील की मला हे यु नो या की एक जस्ट टाइमपास म्हणून किंवा प्रत्येक आपण की अजून छोटे छोटे आपले ड्रीम्स असतात की मला पण एकदा कधीतरी Of course. सुदर्शनवर नावामध्ये नाटकात काम करायचं. Yes. That was my dream. So I spoke to her about it की मला असं करायला आवडेल. अँड शी वॉज व्हेरी स्वीट टू मी. ती म्हणली आत्ता तर कुठलं नाटक नाहीये पण आय डेफिनेटली सजेस्ट युअर नेम. पण मग तुला असं बघायचं असेल तर ऑडिशन्स वगैरे देऊन बघ, म्हणजे तुला कळेल कसं असतं. बर सो मग मी एक दोन तिनेच मला काही रेफरन्सेस दिले अँड आय वेंट फॉर 2-3 ऑडिशन्स मे बी. जो एक असं पॅरेग्राफ द्यायचे, यू हॅव टू मग अप अँड से द नाईट्स. आय नो दिस बिकॉज मी हे थोडं मूवीज मध्ये बघितलंय. तसंच असतं का? एक्झॅक्टली लाईक दॅट. ओके. So असं एक 2-3 ऑडिशन्स दिले अँड आय यूज टू शिवर बिकॉज आय वॉज अ शाय पर्सन. सो मी बिलकुलच आय यूज टू शिवर वाईल टॉकिंग किंवा माय होल बॉडी यूज टू शिवर जेव्हा मी असे ऑडिशनला उभी राहायचे. सो आय वॉज लाईक आपल्याला काही हे जमणार नाही आहे, सो लेट्स ड्रॉप इट. उगाच नको, चाललंय तर बरं चाललंय, ओके. हॉबी आहे तर ठीक आहे ते. आणि मग एक दिवस माझ्या वर्कशॉपचाच एक फ्रेंड होता, ती कॉल्ड मी ॲट 7 o'clock in the morning. I was asleep and he told me, "दिप्ती, इकडं ते अभिनवमध्ये जायचं तुला आता, ते सिरियल चालू आहे तर त्याच्यासाठी ऑडिशन द्यायचं तर 8 वाजता तिथे पोहोच." आय वाज लाईक ओके मी पोहोचते. Oh my आय God. डिडंट नो वेअर द हेल Yeah. दॅट अभिनवा वॉज ॲट दॅट टाइम. माय वर्ल्ड वॉज सो In the Pune city itself, yeah. डेक्कनच्या पुढे संपलं थ्रू डेक्कन बस. याच्या पुढे मी कधी गेले नव्हते. सो व्हेर इज अभिनवला? ओके, देन आय कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स. आय आस्क्ड हिम टू कम अलॉंग विथ मी. मग ही केम अलॉंग विथ मी देअर. अहमदाबादमध्ये लगेच मी गेले. ते आस्क्ड टू गेट रेडी. मी रेडी झाले. मग ते त्या लोकेशनवर घेऊन गेले आणि तिथे वी स्टार्टेड शूटिंग. हां, सो आय थॉट की हां ओके, म्हणजे काय अशी पण ऑडिशन असू शकते. रिअलिस्टिक Yeah. रिअलिस्टिक थिएटर शिकले ना मी. बरोबर. तर Yes. असं पण असेल की काय महेश मांजरेकरांची सिरियल आहे वगैरे, सो त्यांचं असं असेल बाबा. सो वी शॉट आणि डिरेक्टर सेट ओके झालं सगळं. आय वॉज लिटरली शिवली. अशी असं माझा एक मला आठवतंय अजून पण माझ्या पहिल्यात मला असं ते द्यायचं होतं आणि असं होत होतं माझा हात एवढा. Gosh. तसा तरी मी थांबवला होता तेव्हा. आणि त्यानंतर विनोद यूज टू असिस्ट तरडे सर, प्रवीण तरडे, फेमस रायटर अँड डिरेक्टर. Yeah. यूज टू राईट तुझं माझं जमेल ॲट दॅट टाइम. सो Okay. I called him up and I told him की सर झाली माझी ऑडिशन आणि डिरेक्टर सेड ओके. ऑडिशन नाही, तो सीन होता. व्हॉट इज सीन? डायरेक्टली काम केलं मला. म्हणजे आय वॉज सो लो, आय डिडंट नो एनिथिंग. आय हॅड नेवर फेस्ड अ कॅमेरा बिफोर. I आणि know. सो इट जस्ट हॅपन्ड अँड आय कुडंट बिलीव्ह. माझा जॉब चालू होता, सगळं चालू होतं. आय कुडंट बिलीव्ह की असं झालंय. त्यानंतर 1 वीक मला काहीच परत कॉल नाही आला. सो आय वाज लाईक की हां, मे बी ती ऑडिशनच आय असेल. वॉज हॅपी येस. की हां एक मी केलं किंवा मला टीव्हीवर काम करायला मिळालं. आय वॉज हॅपी. आणि मग नंतर डायरेक्ट असा
शेवटच्या त्या वीकच्या मला डेट्स वगैरे आल्या दॅट द टाइम आणि टेलिकास्ट झाला बेसिकली आणि Wow. देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी की हे कधी झालं Oh हे my आम्हाला God. माहितच नव्हतं. म्हणजे मलाही माहित नव्हतं सो दॅट इज हाऊ इट स्टार्टेड Oh my God. You know what? तू आता सांगतेस मला सांगायला काटा येतो. So It's like it's goosebumps for me also. absolutely Yeah. absolutely destiny. So I had no plans to become an actor, no plans. Wonderful, Dipti. I think this is really wondrous because I think with this notion you are really creating a wonder for yourself. So with this I'm going to take ahead because I think हा प्रश्न तू almost answer केलास but हे जे तू acting मध्ये तू म्हणालीस की this was so is it by choice का जसं तुला आलं म्हणजे जसे ते opportunities येत गेले आणि just because opportunities येतात म्हणून तू follow करत गेलीस हार्ट बट आय एम शुअर कुठेतरी तुला त्याचं पॅशन होतं या पहिला तर ऑब्विसली चॉईस नव्हता मग हे प्रोजेक्ट जेव्हा संपलं तेव्हा आय डिसाइडेड की येस मला हेच करायचं आहे सो आय टूक दॅट डिसिजन की आय एम गोइंग शिफ्ट टू मुंबई माय पेरेंट्स वर लाईक आर यू आउट ऑफ युअर माइंड ते Okay. जॉब आहे ते सगळं तुझं सेट करिअर आहे येस आणि अजून तिथे तुला काही माहित पण नाहीये ते कुठनं त्यावेळी येतं माहित नाही या पण ते करेज कुठनं तरी असतं बहुतेक आपल्यात ते आपल्यालाच माहित नव्हतं ते म्हणलं आय वॉज प्रिटी कॉन्फिडंट की नाही नाही मला जायचंच आहे मुंबईला सो असं मग शुभांगी मावशीनेच मला एका मुलीचा नंबर दिला की यू कॅन स्टे विथ हर फॉर सम टाइम Yeah. मग आय मेट हर इन 1 RK मध्ये आम्ही 4 मुली राहायचो तेव्हा for like 2 months maybe then I shifted to other place then another place then another place असं करत करत finally now I'm settled because of the so it was it was a different journey डिफरंट जर्नी ॲब्सोल्युटली बट आय and Yeah. the day I came to Mumbai I got the call for the other season WE so वाव मला असं वाटलं की मुंबई इज व्हेरी इन्व्हायटिंग सिटी अँड दिस इज माय प्लेस very lucky, right? Like it's like the Mumbai luck Yeah. struck to you and all that. But it's, I think, so but तू हे जे म्हणतेस ना मुंबई सिटी नॉर्मली आय थिंक पुणे पीपल कमिंग टू मुंबई इट्स व्हेरी थ्रिलिंग फॉर देम बिकॉज गेस वॉट आय एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई आणि जेव्हा मी पुण्यात आले लोक हो. म्हणत होते की अरे मुंबई इज अ यू नो फास्ट सिटी पुणे इज अ स्लो सिटी सो मला काही असा फरक नाही पडला आय थिंक दीप्ती आपली लाईफ जशी आहे ना त्याच्याप्रमाणे यू कॅन कन्वर्ट द सिटी इन टू दॅट थिंग सो विथ युअर एक्सपिरियन्स वॉट आय थिंक इज मुंबई खूप आवडतं ऍक्च्युली म्हणजे मुंबईचं जे एक वर्क ॲटमॉस्फिअर जे आहे मला अजून पण असं वाटतं की ते पुण्यात नाहीये बरोबर आहे पुण्यात कुठेतरी मी अजून एक पुण्यात आले की निवांत. automatically खाजी It's येते like मला. Nivant. Oh. This is the word for Pune, right? So, absolutely. But I'm so happy for you because this is beautiful. I'm enjoying my talks with you right now. So, my next question with that is, सगळ्यात पहिले तर तू मला हे टेल मी अबाउट दिस बिकॉज आय एम व्हेरी क्युरियस आय एम शुअर अँड पीपल हू आर वॉचिंग अस ऑल्सो ऑर गर्ल्स हू आर प्लॅनिंग टू मेक सम करियर इन टू ॲक्टिंग बिकॉज आय एम शुअर हे जेव्हा लोक ऐकणार आहेत दे आर गोन टू गेट इन्स्पायर्ड दीप्ती दॅट यू नो इफ दीप्ती कॅन डू इट इवन आय कॅन डू इट सो हाऊ डज दिस ट्रान्झिशन ऑफ कमिंग लाईक आर्किटेक्चरचा जॉब सगळं पुण्यात तू सेटल होतीस आणि एव्हरीथिंग जस्ट केम अलॉंग राईट मग तुझे पॅरेंट्स Yeah. किंवा घरचे फ्रेंड्स किंवा आय डोंट नो म्हणजे हाऊ वॉज दिस ट्रान्झिशन का तू म्हणजे आय एम शुअर यू फॉलोड युअर हार्ट का म्हणजे हाऊ वॉज देअर रिॲक्शन टू Yeah. युअर न्यू लाईफ ऑर I समथिंग followed my heart, but it wasn't easy. Easy on them also, my parents Yes. also. Karan obviously, out of nowhere, if someone starts saying that I want to be an actor and I'm going to shift to Mumbai and start my life there, so it was not at all expected from me. I guess at that time they thought that it is kind of irresponsible behavior. So एक तर काही या फील्ड बद्दल काही माहिती नाहीये आणि Correct. काही बॅकग्राऊंड नाहीये आणि आय एम शुअर हे फील्ड थोडंसं बदनाम आहे हाऊ विल म्हणजे यू मॅनेज बिकॉज कारण मी एकदा ॲज आय टोल्ड यू की
आय हॅव बीन सच अ शाय पर्सन Yeah. किंवा म्हणजे असं कोपऱ्यावर काही आणायला जायचं असेल तरी मी कोणाला तरी बरोबर घ्यायचं आणि जायचे आय यूज टू गो अलोन. सो इथे एकटं कसं मॅनेज करेल सगळं काय करेल असं त्यांना ऑब्विसली दे हॅड दीज क्वेश्चन्स फॉर मी. पण इव्हेंच्युअली थिंग्स I think they love you, right? Because they love you आणि जे तुला जे Yeah. spots you wanted to follow something, they will start supporting you. But yes, I'm sure eventually it's not that easy. It took some time. Yeah. Of course, it took some time. It took 3-4 years for them to accept me as an actor. आणि तोच तुझा स्ट्रगल टाइम असेल ना, म्हणजे सगळं एकत्र आलं असेल. That Like was my struggle. That was my म्हणजे struggle. एक तर स्ट्रगल इन टू So- मुंबई आणि न्यू लाईफ आणि त्यातनं घरच्यांनाही And सांभाळणं. there are so many things की it was very tough. एकतर की माहित नसतं की काय चांगले प्रोजेक्ट कशाला म्हणायचं असतं आणि वाईट प्रोजेक्ट कशाला म्हणायचं असतं. आय हॅड नो क्लू. Absolutely. कारण मी कधीच त्यातलं की लोक कॉलेजमध्ये नाटक करतात, मग त्यांचा ग्रुप जमतो, मग ते दे रीड डिफरंट काइंड ऑफ बुक्स, दे वॉच फिल्म्स टुगेदर. असं माझं काहीच नव्हतं. सो आय डिडंट नो व्हॉट इज गुड अँड व्हॉट इज बॅड. सो आय हॅड टू स्टार्ट फ्रॉम देअर. आय हॅड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच. सो असं हळूहळू मग एक 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 करून. बट फॉर्च्युनेटली इन माय केस आय डिडंट हॅव टू साईन फॉर अ रिअली बॅड वर्क. मला कम्पॅरेटिव्हली चांगले प्रोजेक्ट्स मिळत गेले बऱ्यापैकी. Very nice. बऱ्यापैकी असे. Yeah. पण या किंवा मला खूप चांगले सिनियर ॲक्टर्स पण माझ्याबरोबर मिळत गेले की दे यूज टू गाईड मी. Nice. एस्पेशली मी ते नाव घेईन भीमाताईंचं. Okay. भीमा लागू. Yes. माझ्या फर्स्ट सिरियलमध्येच त्यांनी मला एवढं गाईड केलं. शी डिडंट हॅव टू डू इट फॉर मी. त्यांनी जे काय मी आता सगळं इथे सांगू नाही शकणार. बरोबर आहे. टू पर्सनल. Yeah. पण भीमाताईंनी माझ्यासाठी जे काय केलं आहे शी डिडंट हॅव टू डू इट बट शी डिड. सो मला अजून पण त्यांचा आठवते. मला I know. इमोशनल व्हायला होतं ॲक्च्युली. It's a very sad memory. अशी मला माणसं पण भेटत गेली ॲक्च्युली. सो त्या बाबतीत पण आय एम व्हेरी लकी. That's I think I think जसं तुम्ही बघता ना, आय थिंक जसं तुम्ही फील करता असं मला वाटतं. बिकॉज आय बिलीव्ह नॉट ओनली इन द गॉड बट आय थिंक आय बिलीव्ह इन युनिव्हर्सल पॉवर ऑल्सो. दीप्ती, जसं तुम्हाला वाटतं म्हणजे सो फॉर एक्झाम्पल आता एखादी मुलगी मोठी होती आहे आणि मुलगी जेव्हा शी इज इंडिपेंडंट आणि या जगात जाते, स्वतःहून कॉलेजला जाते, नंतर नोकरी करते, आईबाबांना नेहमी भीती वाटत असते की अरे जातीयेस तू. बट जर का भीतीनं कोणी बाहेर पडलं तर वाईटच गोष्टी होतील. जर का की मला हे गोष्ट करायची आहे आणि सो पॉझिटिव्हली कोणी बाहेर पडलं थिंकिंग दॅट एव्हरीथिंग इज सो गुड अराउंड मी, आय गेस एव्हरीथिंग इज गोन बी गुड टू यू. सो तुला काय वाटतं हा फॅक्ट तुझ्याबद्दल झाला का? बिकॉज तू त्याच थॉटनं करत गेलीस पॉझिटिव्हली. काहीतरी मी नक्कीच चांगलं केलं असेल. I know we say that. सिरियसली अदरवाईज सगळ्यांना या फील्ड बद्दल इतके नेगेटिव्ह गोष्टी माहिती असतात. Absolutely. सो की असे लोक असतात, मग ते दे टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ यू, कास्टिंग काउच आणि हेच सगळं आपण ऐकलेलं असतं. सो मला खूप ऑपोजिट एक्सपिरियन्सेस आले. मला Excellent. इतक्या वेगवेगळ्या लोकांना आणि मला इतके खूप चांगले क्लोज फ्रेंड्स झाले आणि देर इज नो एज बार फॉर फ्रेंडशिप. मला ही Absolutely. आपली सगळ्यात आवडते गोष्ट. इट्स अ ब्युटिफुल थिंग. म्हणजे तुमच्यात 10 वर्षाचं अंतर असू दे, 20 वर्षाचं अंतर असू दे, यू कॅन बी गुड फ्रेंड्स असे. कारण पीपल आर व्हेरी ओपन. That's amazing. सो मला ती मला सगळ्यात आवडते गोष्ट. That is so nice to know, Dipti, because खरं सांगते आज तुझ्याशी बोलून ना आय एम सीइंग अ डिफरंट पिक्चर ऑफ मराठी इंडस्ट्री. म्हणजे आय डोंट हॅव मच नॉलेज अबाउट द बॉलिवूड इंडस्ट्री बट तू मराठी इंडस्ट्रीबद्दल सांगतेस ते फील्स गुड. सो विथ दिस कम्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah. So with this comes my next question is, what inspires you today? किंवा
आजच्या तुझ्या ह्याच्यात की मी तुला हा नंतर प्रश्न करणार आहे की व्हॉट इज युअर ड्रीम जॉब ऑर अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑर समथिंग, बट आत्ता सध्या व्हॉट इन्स्पायर्स यू दीप्ती की टू कीप ऑन, बिकॉज आय थिंक एव्हरीबडी हॅज दर अप्स अँड डाऊन्स, किंवा एखादं प्रोजेक्ट चांगलं चालतं, कधी कधी तुला हवं तसं होत नाही, बट विथ दॅट तुला काय इन्स्पायर करतं आता? इन्स्पायर असं ॲक्च्युली माय इन्स्पिरेशन इज माय फादर, बिकॉज आज ह्या एजमध्ये पण द वे ही वर्क्स आणि ज्या पॅशनेटली आणि जी त्यांची कमिटमेंट आहे कामाबद्दलची, या सो आय वॉन्ट टू वर्क लाईक हिम. मी माझ्या बाबांकडे जॉब करते. आय यूज टू वर्क विथ माय डॅड, सो आय हॅव सीन हिम क्लोजली हाऊ ही यूज टू वर्क. आणि तेव्हाही मला असं वाटायचं की मी त्या लेवलपर्यंत बहुतेक मी कधीच पोहोचू शकणार नाही, जेवढं मी आणि ते काम करायचं. सो मला कायम ते असतं की आय वॉन्ट टू वर्क लाईक माय डॅड. That is so nice. So my daddy's strongest, right? I think that's a favorite notion. Yes. येस. Okay. सो तू तुझा आय थिंक तू टफेस्ट पार्ट सांगितलास मला, जो पहिले 3-4 वर्ष अँड ऑल. तरी एनिथिंग स्पेसिफिक जो तुला असं वाटतं की दॅट हॅज बीन माय टफेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, की यु नो नॉट ओनली मुव्हिंग टू मुंबई, पण सगळं, म्हणजे एखादं असा पॉईंट सांगू शकशील जिकडे तुला वाटलं की अरे दिस इज समथिंग दॅट आय एम स्ट्रगलिंग मोर देन आय एक्सपेक्टेड? ॲक्च्युली पेशन्स, टू हॅव पेशन्स. कारण आपण आपली ह्युमन रेस जी आहे वी आर व्हेरी ग्रीडी. आपण सॅटिस्फाईड नसतो. जसं मला वाटायचं की मला मध्ये एक नाटक करायला मिळू दे, मग ते मिळालं मला सिरियल करायला मिळू दे, मग मला अजून चांगलं कॅरेक्टर करायला मिळू दे, देन आय वॉन्ट टू वर्क इन फिल्म, देन आय वॉन्ट टू वर्क वेब सिरीज, दे मग आता मला एखादी कमर्शियल ॲड मिळू दे. सो देर इज नो एंड टू इट. वी आर नेव्हर गोइंग टू बी सॅटिस्फाईड. आणि अशा ह्याच्यात कधीकधी पेशन्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. ॲब्सोल्युटली. कारण प्रत्येक वेळी नाही मिळत आपल्याला हवं असतं तसं. आय एम स्टील बीइंग पेशंट अँड समटाईम्स यू जस्ट लूज इट. आणि दॅट्स द tricky Toughest time part, or period. at least tricky Absolutely. moment or That is something. very tricky. Yeah. की कसं तेव्हा तुम्ही स्वतःला कंपोज्ड आणि काम ठेवता. आणि कारण तेव्हा इतके नेगेटिव्ह थॉट्स यायला लागतात की am I never gonna have a good role, am I never gonna reach at that level, असं एक आपोआप असं एक नेगेटिव्ह थॉट्स यायला लागतात. You just have to push and throw them away. So patience is the toughest part of this job. अमेझिंगली. आय थिंक तो खूप छान मुद्दा सांगितला आहेस, बिकॉज आजपर्यंत टफेस्ट पार्ट जर का मी कोणाला विचारलं ना तर लोक तो पार्ट ऑफ द लाईफ सांगतात, बट हा तू पेशन्स जेव्हा म्हणतेस ना, आय थिंक इट अप्लायज विथ एव्हरीथिंग. सो वाव, I think that's Yes. so Dipti, this is my biggest takeaway from this interview from you, because I think patience असणं, you are so right, आणि खरंच सोपं नाही आहे. So with this, Dipti, I have 2 next questions for you. My first question is, how Okay. will you define success? म्हणजे तुझ्यासाठी सक्सेस काय आहे? आणि ऑल्सो विथ दॅट टेल मी व्हॉट इज युअर ड्रीम प्रोजेक्ट, बिकॉज आय थिंक सुरुवात तेव्हा होते जेव्हा तू म्हटलीस की मला त्या स्टेजवर जाऊन ॲक्टिंग करायचं आहे. मे बी दॅट हॅज बीन लाईक सुरुवात, बट टुडे, राईट नाव, टुडे, व्हॉट इज युअर ड्रीम प्रोजेक्ट, युअर ड्रीम रोल म्हणता येईल तसं? ड्रीम रोल तर मला एखादं खूप स्ट्रॉंग हिस्टॉरिकल कॅरेक्टर करायचं आहे. वाव. आणि हिस्टॉरिकल म्हणजे आपलं जे जनरली असतं जे खूप मेलोड्रामॅटिक किंवा एक असं याच्यात फिट केलेलं असतं की किंग म्हणजे तो असाच असतो, किंवा मी आता असं नाव घेऊ शकत नाही, नाहीतर एक असं खूप इमेज केलेली असते. बरोबर आहे. सो नॉट लाईक दॅट. म्हणजे एक ह्युमन म्हणून, जसं की महाभारतवर जर काही प्रोजेक्ट येणार असेल आणि महाभारतला जर त्यातले सगळे ह्युमन म्हणून ट्रीट करणार असतील सगळ्या त्या कॅरेक्टर्सना, तर आय वुड लव्ह टू प्ले कुंतीज कॅरेक्टर. कुंती, दॅट बिकॉज आय नो. कुंती
कारण त्या कॅरेक्टरला जी डेप्थ आहे ती आय डोंट थिंक दुसऱ्या कुठल्याच कॅरेक्टरला असेल. म्हणजे द्रौपदी पण होती बट द्रौपदी वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट और innocent I would say. Yeah. But Kunti had shades. I think Kunti her had struggle shades. never character. stopped. जसं मला महाभारत माहिती आहे थोडंफार. I think किंवा गांधारी had shades to her character. मी कारण एस.एल. भैरप्पांचं पर्व नावाचं एक बुक वाचलं होतं ते महाभारत होतं. Yeah. त्यांनी खूप असं ह्युमन लेवलला ते ठेवलं होतं. जेवण जे कृष्ण वगैरे पण आपण ज्या गॉडली सगळ्या फिगर्स बनवल्या Yeah. त्यांनी ते सगळेच कॅरेक्टर्स खूप ह्युमन लेवलला ठेवलं आणि तेव्हा मला असं होतं की मला असं काहीतरी घ्यायला पाहिजे प्रोजेक्ट आणि त्यातलं कुंतीचं कॅरेक्टर तर मी असं That is nice. पण सो बट दीप्ती दिस रिमाइंड्स मी आत्तापर्यंत महाभारत या कन्सेप्टवरती आपल्याकडे कुठलाच मूवी झाला नाही आहे. एम आय राईट? इफ करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग बिकॉज आय थिंक तुला इंडस्ट्रीबद्दल जास्ती नॉलेज आहे. There are some projects which are inspired by Mahabharata, but directly ते काय अजून आपली सोसायटी तितकी तेवढा Open. acceptance नाहीये. आय नो व्हॉट यू की सेइंग. थोडा नाजूक विषय आहे असा. की एक नाजूक की पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह आपण विसरतो की शेवटी दॅट वॉज अ वॉर बिटवीन टू किंग्स Yeah. आणि जो जिंकतो त्याच्या साईडने हिस्ट्री लिहिली जाते काय. सो ते आपल्याकडे खूप पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह कौरवांवर Good and bad. Yeah. पॉझिटिव्ह असं ते डिफरन्शिएट केल्यामुळे आणि ते इतकं वर्षानुवर्ष ते सगळं चालत आलंय की माहिती नाही तो ऍक्सेप्टन्स आपल्यात अजून केवढा आलेला आहे. तो जेव्हा कारण जर गेम ऑफ थ्रोन्स बनू शकतो मला असं वाटतं की Absolutely. आपल्या महाभारतमध्ये का नाही केवढं बनू जास्त शकत? potential आहे, केवढं जास्त. ॲब्सोल्युटली. गेम ऑफ थ्रोन्स बघताना मला कायम ठेवायचं की महाभारत आपलं जास्त भारी आहे असं व्हायचं. So Dipti, with this, I have this crazy thought, okay? So you never know, you might land up directing a movie or a serial also right now. What do you think? Because you're already having thoughts. म्हणजे Yeah, I would love to. I would love to at certain point. Yes, why not? Because I think being a director, you need to have a vision of the movie, right? Because I think experience करत Right. तुला ते विजन ऑटोमॅटिकली जसं तू आत्ता एक्सप्लेन करतेस मला आय एम शुअर आय थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ अ डिरेक्टर राईट दॅट यू ॲक्च्युली एनविजन द होल मूवी सो नाईस टू नो यू नेवर नो लेट्स सी मे बी नेक्स्ट टाइम वी डू अन इंटरव्ह्यू यू विल टेल अस दॅट श्वेता त्या लिस्टमध्ये डिरेक्टेड बाय सुद्धा काहीतरी आलं यू नेवर नो आय थिंक तू इतकं मॅजिक क्रिएट करतेस यू नेवर नो दिस इज वॉट आय थिंक लेट्स सी ओके सो ॲज आय थिंक इन्स्पिरेशनबद्दल तू बोलली आहेस सो माझा पुढचा प्रश्न रिलेटेड टू वुमन्स डे आहे सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ॲज अ वुमन म्हणजे ॲज अ वुमन स्पेसिफिकली जस्ट बिकॉज जेंडर आहे तुझं वुमन हॅव यू फेस्ड एनी चॅलेंजेस लेट इट बी सोसायटी लेट इट बी इंडस्ट्री वाईज किंवा ॲट द सेम टाईम की वुमन म्हणून कोणीतरी तुला जास्ती प्रिव्हिलेजेसही दिलं आहे की अरे शी इज अ वुमन सो यू नो समथिंग लाईक दॅट प्रिव्हिलेज मिळालं आहे सो यू नो दीज टू फॅक्टर्स आर लाईक व्हेरी अपोजिट सो ॲज अ वुमन काय फरक पडला आहे का तुला की जेंडर माझं फक्त वुमन आहे म्हणून असं चॅलेंजेस म्हणजे biggest challenge I faced was to get the apartment on rent. कारण नाहीच देत आय नो त्यांचं एक इतकं ठरलेलं असतं की एकटी मुलगी राहणार मग मुलं येणार मग देल हॅव पार्टीज आणि मग दे गोइंग बी व्हेरी नॉइझी आणि आय यूज टू कन्व्हिन्स देम की असं काही नाही आहे मला उलट आय वॉन्ट टू हॅव माय पीस सो म्हणून मी लांब येते राहायला आणि म्हणून मला एकटं राहायचं आहे कारण मला पीसफुली राहायचं आहे अँड आय एम नॉट अ पार्टी पर्सन बट इतकं जनरलाइज करून सो दॅट वॉज दी बिगेस्ट चॅलेंज आय फेस्ड आणि प्रिव्हिलेज म्हणशील तर समटाईम्स आय डू गेट प्रिव्हिलेज Well, that's good.
I think who wouldn't give a privilege to a good face? Yes. चांगलं बोलतात जे कधी कधी मुलांशी थोडंसं रुडली बोलतात बट समटाईम्स पीपल टॉक टू यू व्हेरी स्वीटली आणि अजून एक तर हे पण एक प्रिव्हिलेज आहे की सी एस्पेशली डेली सोपमध्ये मुलींसाठी जास्त कॅरेक्टर्स आहेत, बरोबर आहे. मोर अपॉर्च्युनिटीज फॉर गर्ल्स दॅन गाईज बरोबर आहे. But that is pure entertainment. Believe me, because roles is असे आहेत. So whatever daily soap I watch, I think without women we cannot survive that section of the daily soap. This is what I also think. Yes. Wonderful. But you know what? I just want to say this. Women plus good face. Of course, I think people want sweet talks from you as well. So God bless you with this privilege. I am giving you a lot of more strength on that. So थँक्यू with this next, okay, हा क्वेश्चन तुझ्या ऑप्शन आहे, तुला रिप्लाय करायचा असेल तर तू कर. सो इज Okay. देअर एनी अ फनी मुमेंट ऑफ युअर लाईफ, किंवा असं काहीतरी झालं की इट बिकेम सो हिलॅरियस दॅट एक तर तू खरंच लोळून हसली आहेस, किंवा नंतर यू हॅव रिअली एन्जॉयड थिंकिंग ऑफ दॅट मोमेंट. एनिथिंग फनी रिलेटेड टू यू ऑर रिलेटेड टू एनीबडी एल्स? Actually, I'm a very funny person, so it happens all the time. बर. So there was this incident की एक function होतं and someone was talking to me and I was trying to remember who the hell that person was. I was trying to remember that whole time and I spoke to him for like 1 hour maybe. Gosh. And he yes for an hour and then he left and I still can't remember who that person was. आणि तू एक तास बोललीस त्या Still don't माणसाशी. remember. And I spoke to him for like an hour. So that was really fun. मला असं फिलिंग येत आहे, जर का तो हा एपिसोड त्या माणसाने बघितला, आय एम शुअर एव्हरीबडी हू हॅज टॉक टू यू फॉर मोर दॅन आर दे आर गोइंग टू रिप्लाय की दीप्ती दॅट वॉज मी. That is fantastic. Oh my god, this is something nice. I have never heard of this. So, किंवा ते जे असतं अरे ओळखलं का की हा ते होतं ना ते पण आठवत नसतं. but you cannot say no because नाही म्हटलं तर समोरच्याला वाईट वाटेल. You just can't say no. You just cannot say no. I कारण know ते that. actually लोक इतके आशाने बोलतात आणि असं होतं की sometimes you confuse. Yeah. You get confused की तो माणूस त्या जागेवर नसेल तर you get confused at times. बरोबर असं आहे. होतं. आणि आय थिंक आता जसं तू डेव्हलप होत जातीयस, यू मोर पीपल नो यू. सो आय एम शुअर की कुठे ना कुठेतरी छोटी भेट झाली तरी लोकांना असं वाटतं की अरे दीप्ती रिमेंबर्स मी. सो इट्स नॉट दॅट काय तू पर्पजली विसरतीयस किंवा असं, बट ते डोक्यातनं निघून जातं. नाही लक्षात राहत. हां नाही लक्षात राहत. खरंय. That's right. दॅट इज गुड. नाईस. थँक्यू फॉर द शेअर. सो दीप्ती, आपला हा जो लास्ट पार्ट आहे आता त्याच्यात, सो मी तुला हे ऑलरेडी आधी सांगितलेलं, बट बाकीचे क्वेश्चन्स तर आपण थोडंसं बोललोय आधी, बट दिस राऊंड इज समथिंग विच इज कॉल्ड ॲज रॅपिड फायर. आणि रॅपिड फायर हा गेम असा असणार आहे की मी एक वर्ड घेणार आहे, एनिथिंग, म्हणजे इट कॅन बी एनी वर्ड. त्या वर्डला विचार करून किंवा त्या वर्ड ऐकून तुला जो विचार येतोय मनात तू बोल. इट कॅन बी अ थिंग, इट कॅन बी अ ह्युमन बिईंग, इट कॅन बी एनिथिंग. आणि एकदम बिंदास हा, म्हणजे तुझ्याकडे 1 सेकंड दे उत्तर द्यायला. इट हॅज टू बी रॅपिड फायर. ओके. आणि मला असं वाटतं And then पुढचं if I can't remember anything, then I can say pass, right? No. No, you cannot say pass. If it is pass, it has to be either embarrassing or something. मला कळेलच तुला बघून की तू पास का म्हणतीयस. सो काही नाही तर थोडंसं फेकलंच तरी चालेल, पण बोलून टाक काहीतरी. ओके, लेट स्टार्ट. Okay. द फर्स्ट वर्ड इज पॅशन. Acting, लव. life. लाईफ. नेक्स्ट इज लाईफ. Next is life. Life. Mumbai. ड्रामा. Drama queen. फेवरेट ॲक्टर. Favorite actor. Oh, there are so many. आय नो. एनिथिंग But दॅट I यू कॅन can थिंक ऑफ say राईट नाव. Irfan Khan.
इरफान खान. रोल मॉडेल. My father. आईज. Emotions. कलर. Expression of emotions. Color. Words. जोक. What? जोक. JOKE जोक. Joke. या. Joke. Joke has jokes. Part of my life. Part of my personality. एक्झॅक्टली. दॅट इज वंडरफुल. डोंट वरी, मी जास्ती एम्बॅरेस नाही करते. एवढीच आहे आता आपल्याकडे रॅपिड फायरची लिस्ट. बट थँक यू सो मच दीप्ती. इट वॉज अमेझिंग. आणि तुला आय थिंक जास्ती डिटेल्समध्ये समजून किंवा आय थिंक जे आपल्या आत्ता बघतायत, आय एम शुअर त्यांनाही खूप छान वाटलं असेल. सो बिफोर वी लीव अँड बिफोर वी से बाय बाय टुडे, I wanted you to give some message because there are so many girls, because maybe छान लाईफ दिसतीये किंवा अरे मला दीपिका पदुकोण बनायचं आहे किंवा मला कोंकणा सेन शर्मा बनायचं आहे. सो या थॉटनं लोक येतात आणि फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये एंटर करायचा प्रयत्न करतात किंवा सो व्हॉट इज दॅट मेसेज? तुला काही त्यांना असं मेंटरिंग, तुला असं काही मेसेज द्यायचा आहे का? एकतर इट्स नॉट अन इझी जॉब. Of course, most of the times glamour attracts you. Yeah. Fortunately, in my case, it wasn't that for me. I got a channel to express my emotions. Actually, acting was a channel for me. So, and I have seen people, especially social media, has a नवीन आपल्या आलेलं आहे. Yeah. Be aware of it, because it is affecting people's psyche. कारण मला आज माझ्या फोटोला एवढेच लाईक्स आले, ह्याच्यावरनं रडताना मी पाहिलेलं आहे. True story. सो बी अवेअर ऑफ इट. आणि एकतर complete your education because it helps you in so many ways. It actually prepares you to live in a real world. So that's the base. So complete your education आणि प्रॉपर एक म्हणजे वर्कशॉप करून किंवा चांगल्या लोकांकडनं शिकून मग ये. So education in all the ways is necessary, not only education graduation wise, but that's I do wonderful. believe in this. Yes. म्हणजे having proper mentors किंवा coaches is such a good idea. Yes, definitely. Thank you. Wonderful. That was very insightful. And Dipti, after talking to you, I think you're truly wondrous woman because of course I know you. मी तुझं काम जितकंसं तुला मी इंस्टाग्रामवर फॉलो करते आणि सिरियल्समध्ये बघते, बट ट्रूली इन अ वे यू आर सच अ वंडरस वुमन बिकॉज तू खरंच मॅजिक क्रिएट केली आहे स्वतःसाठी, कमिंग फ्रॉम लाईक